Dear aspirants, welcome to my channel. This is an Engineering Mathematics 2 Model Question Paper 1 Part C 3 marks question. You may pass if you attend, if you solve these questions. So Part C first question, find the equation of the line with x-intercept y 4 units and y-intercept is 3 units. So here x-intercept as given and y-intercept as given. Let us consider x-intercept. I am considering A is equal to x-intercept is 4. B is equal to y-intercept is 3. So we have formula for intercept form of straight line. Okay, we have formula for the intercept form of straight line. Straight line is. So we have form of intercept formula we have that I am going to write. So that equation is x divided by a plus y divided by b is equal to 1. Okay. So now we have to substitute a value and b value in this equation. I am going to substitute now x divided by 4 plus y divided by 3 is equal to 1. So this will be an answer for this. This will be then equation of the line. So you can write equation of the line. This is very simple. So if you know the formula, you can solve this type of problem. This is the next equation. We have to differentiate. So this is the actual format, differentiate. So we are using here product rule. So we are using product differentiate. Product means we have to differentiate with respect to x. So using product rule. Okay, we are using product rule. So how we have to use the product rule? I am going to write equation y is equal to x into log x. So we have to use here product rule. This how we are going to solve. I'll tell. So I am going to use product rule. The same equation dy by dx is equal to x into differentiation of log x. That is an product rule. I am going to splitting now differentiation of log x. Same way log x as it is you write down. So differentiation of x you have to do. So if you do x addition, differentiation of log x is equal to 1 by x. So log x as it is you write down. Differentiation of x is 1. Okay. This x term cancel. So final dy by dx is equal to 1 plus log x will be an answer for this question. It is very simple. If you practice, it is very easy. So next question as given here. Find the slope of the normal curve y is equal to x square minus 1 at a point 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So dy by dx is equal to differentiation of x square is equal to 2x. differentiation of 1 is 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2x ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? dy by dx 2x ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2x ಬಂತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by 4 you will get it.
ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಸೊ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. 2x ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1/4 ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ t ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t³ ಮೈನಸ್ 6t². ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t³ ಮೈನಸ್ 6t². ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ t³ ಮೈನಸ್ t². ಸೊ ನಾವೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇದು t² ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 6 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3t² ಮೈನಸ್ 12t ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3t² ಮೈನಸ್ 12t. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3t² ಮೈನಸ್ 12t ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? t 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? t ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 3 ಇಂಟು 3² ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು 3. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇಂಟು 3ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 36. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು 27 ಮೈನಸ್ 36. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9 ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 9 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 9 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.